हरसाणी की पावन धरा पर पधारे हैं। हृदय के भाव माँ ने बताया कि आपके चेहरे ही बता रहे हैं, आपके मुखारविंद पे वो निखार है कि माँ पधारे हैं और बेटे बेटियाँ माताएं आनंदित हैं। समय की मर्यादा है, 2 दिन से हर जगह पे जाना सबको ऐसा लगे तो जो पॉइंट हैं जहाँ पे रुकना है, उसके अलावा भी कई 10-15 माताएं बहनें खड़ी रह जाती हैं कि हम माँ का दर्शन करेंगे तो माँ है, उनका भाव रहता है कि 5 मिनट रहें। इस प्रकार से जो सिस्टम है, जो पॉइंट दिए गए उससे एक्स्ट्रा भी प्रोग्राम हो रहा है। तो फिर से हरसाणी गांव में माँ पधारे हैं। आपके मुखारविंद पे आपका स्मित, आपका निखार दिखा जा रहा है। तो माँ वहाँ से ही बोलेगी हमको माता जी के और माँ की बात सुनने रहे जाना है। आपके भाव भी साथ में हैं। ये 5 दिवसीय यात्रा सिर्फ 2 दिन में भी हो सकती थी। डायरेक्ट जाते 25-30 गाड़ियाँ साथ में होती, लेकिन माँ का भाव है कि भाव जगत में जा रहे हैं, लागियों से अपने हृदय के भाव से जा रहे हैं। तो अपनी माताएं, बहनें, छोटे भाई, पिता तुल्य आगेवान, उन सबको भी मिलना है और सब साथ में मिलके उनका जो भाव है वो भी माँ के वहाँ पे करणी जी आई के वहाँ पे दिखाना है। और माँ फिर अपनी जो चेतना है, अपनी परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, वो फिर से उन्नत मस्तक होके आगे बढ़े। अपने देवी पुत्र अपन आई तत्व के बालक माने जाते हैं, तो वो शक्ति फिर से जागृत हो। इसलिए ये 5 दिवसीय यात्रा में आई माँ पधारे हैं। गाँव की ओर से भाई जी, उनकी बच्ची और गुरु महाराज माँ को भेड़िया अर्पण करके उनका सम्मान किया। मैं साधुवाद करता हूँ आप सबका। समय की मर्यादा है, इसीलिए आपका माइक मैंने अपने हाथों में ले लिया, तो उसके लिए समय की मर्यादा। माँ को विनती करता हूँ, उनके चरण कमलों में विनती करूँ, माँ अपने आशीर्वाद प्रकट करें, हमको आशीर्वाद दें। ये परंपरा के लिए आप जो भाव से निकले हैं, वो भाव आई हिंगलाज के चरणों तक पहुँचे। ये भावना के साथ आई माँ के चरणों में विनती करते हुए बोलूँ कि वो अपने आशीर्वचन देवे। पहली पधारे। आभार। धन्यवाद। हरसाणी का हर साज मुख पे दिख रहा है। गुजराती समझो ने? आज खरेखर અહીંયાથી જવાનું મન નથી થતું। ચારણોએ જે ભાવ દીધો છે શું કહું? કાંઈ ખામી રહી ગઈ છે કાર્યકર્તાઓની, કાંઈ ખામી રહી ગઈ છે અમારી કે અમે તમારા સુધી પહોંચ્યા નથી। एक गामे सुविधा एटली सांजवी भाव एनो माता बायु दीकरीनो हर सेवो चारणो आज पण जगदंबाओना चाहक एटला ज छे। आ तमारा मोढा उपर से देखाय छे। चारणो पेला थी आ आवाज बंद कर। चारणो पेला थी शाक्त परंपराना उपासक रह्या छे अने हजीए छे। याद राखजो, आपणे कोई जप नथी कर्या, कोई तप नथी कर्या ने आपणे आंगणे जगदंबाओ आवी। जगदंबा ए तत्व छे के एनो पार कोई पावी नथी शकतो। दते गोरखे गौतमे ध्यान धारी निजारी मुनि नारदे जो जुहारी चढ़ी
છે. 18 વર્ષની કુળદેવીઓ બનીને બેઠી છે. ઈ આનાથી મોટો શું હોય? એક ડોશીમાં વૃદ્ધ અવસ્થાના માજી ક્યાંક જવું હોય છે એટલે એક વાણિયો હોય છે એનો ગાડામાં વાણીએ માને અરજ કરી કે ભગવતી તમે મારા ગાડામાં બેસી જાઓ, હું તમને જ્યાં જવું છે ત્યાં પુગાડી આવીશ. કીધું ભલે. પછી કીધું માં મારું કામ છે 2 મિનિટ પગલા દ્યો, ત્યાં તમારા બધા દર્શન કરે ભગવતી. કે માએ કીધું રાજીપો થયા અને આખો ગામ દર્શન કર્યું. પછી જગદંબા એ પરિવારની કુળદેવી બની ગઈ. એના ભર્યા ભર્યા અને એની શ્રદ્ધા એને એવી ફલિત થઈ કે પરિવારની કુળદેવી બની ગઈ અને પેઢીઓ વીતી ગઈ. પછી કોઈ મુગલ કાળ આવ્યો અને એના શાસનમાં જ્યાં ભગવતીનું સ્થાપન કરેલું એ પરિવારે ત્યાં એક મુગલ મતલબ કોઈ સુબેદાર હતો, એને ગઢ નિર્માણ કરવાનું. એને એમ થયું કે અહીંયા હું ગઢ નિર્માણ કરું તો સારું. એટલે એને એમ થયું અહીંયા ગઢ નિર્માણ કરવો છે પણ એક ચારણ આયનું સ્થાનક છે અને એ વાણિયાની કુળદેવી છે. કોઈ કીધું કોઈ ચારણ માતાજીનું સ્થાનક છે અને વાણિયાની કુળદેવી છે. એટલે એને પૂછવું પડે તો કે ના ના એને કઈ પૂછાય નહીં. તેમ છતાં કોઈ હારા માણાની સલાહ લીધી એને એની પાસે પૂછવા આવ્યા કે ભાઈ આ તારું જે નાનું એવું દેરું છે એને કાઢી અને ગઢની રાંગ બનાવી છે. તો વાણીઓ હસે છે, દાંત કાઢે છે. એ કે આ દેરું નહીં પણ એક પાણો ઉઠાવીને જો આ જગદંબા રાજબાઈનો પાણો છે. અમારી કુળદેવી અમારા વડવાએ માં રાજલની સેવી છે. એક પાણો ઉઠાવીને તો જો, દેરું તો પછીની વાત રહી પણ ઓ માનતો નથી અને આખું દેરું એમને લઈ લીધું. દાંત કાઢે છે, રોતો નથી, કરગરતો નથી. યાદ કર રાખો કે ચારણો ઉપર બીજી ચારણોની જગદંબા ઉપર બીજી સમાજોની એની કુળદેવીઓ ઉપર એની બીજી સમાજોની કેટલી શ્રદ્ધા. આપણે અને હું આપણા પૂર્વજો જે શ્રદ્ધામાં જીવ્યા છે ને એની આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. એ પૂર્વજો ઈ ગરિમામાં ઈ શ્રદ્ધામાં જીવતા એટલે આવડ કોડલ નાગલ મોગલ જેવી એને ત્યાં દીકરીઓ બનીને આવતી હતી. એટલે એને કીધું કે ઈ રોતો નથી, હસે છે. એને પૂછવામાં આવ્યું તું હસે કેમ છે, તારું તો જગદંબાનું તને તો રોવું જોઈએ. તો હવાર થવા દીધો. ગઢ રાંગ ચણાણી, હવાર થયું, વળી રાત ઢળી એટલે ગઢ રાંગ આખી પડી ગઈ. સવાર થયું, રોજ ગઢ રાંગ ચડાય છે, રોજ પડે છે, રોજ ચડાય છે, રોજ પડે છે. એટલે સુબાને એમ બીક લાગી અને એમ થયું બોલા વાણિયાને બોલાવ્યા. વાણિયા એને પગમાં પડીને કહે છે કે હું રાજલનો અપરાધી છું, હું ભગવતી રાજબાઈનો અપરાધી છું, તારી શ્રદ્ધાનો અપરાધી છું, તારા પરિવારનો અપરાધી છું. હવે ચારણની દીકરીના ક્રોધમાંથી બચાવી શકે ને તો એ એક ભગત જ હોય. એટલે હવે અમને માફ કરો ને માનો આનું સમાધાન શું? તો કે સમાધાન એક જ છે કે પાણે પાણે રાજલ ઉદાની લખાવો તો જ હવે આ ગઢ રહે, નકા ગઢ નહીં રહે. આજ પણ ગઢ છે. આ ચારણની જગદંબાઓનો પ્રતાપ છે. તમે અને હું ઈ પરંપરામાંથી આવ્યા. ઈર્ષા દેખાયો એ તો કદાચ મનુષ્ય માત્રનો સ્વભાવ છે હોય, પણ આપણી વિરાસતમાં જે ભરોસાની વિરાસત છે ને એને ન ભૂલતા. દરરોજ હાંજ ઢલે ભગવતીની જ્યોત કરજો ઘરમાં તો દુઃખ નહીં આવે, તારદર નહીં આવે અને પરિવારમાં રીતિ રહે. નકા મોઢે રીતિ નથી. હવે તો જગદંબાનું સાનિધ્ય કેળવજો. યાદ રાખો મોબાઈલમાં કરોડોનો હીરા જડત મોબાઈલ હોય, સારામાં સારો મોબાઈલ હોય પણ એ નેટવર્ક વગર નકામું. એમ ગમે એવું જીવન હોય શ્રદ્ધા વિના નકામું. કૃષ્ણ અર્જુનને ગીતામાં કહે છે કે હે અર્જુન, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ, તને જ્ઞાન જોઈએ છે તો તું શ્રદ્ધાવાન બન. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ, તો અર્જુનને પૂછ્યું તો કૃષ્ણ એ પણ કહી દે કે જ્ઞાન શ્રદ્ધાવાનને મળે પણ પતન કોનું નિશ્ચિત
સંશય આત્માનું પતન થાય છે. શ્રદ્ધાવાન બનો. તમારા અને મારા પૂર્વજો જે કેડે હાલી ગયા છે, જે ભરોસાની પરંપરાએ હાલી ગયા છે, એ પરંપરાથી જગદંબાને એક ભરોહાથી, એક નાદથી પોકારો. હાથથી તો બધાએ પોકારી છે. આપણી પરંપરાએ, ચારણોની પરંપરાએ જગદંબાને નાદથી પોકારી છે. એ નાદથી જગદંબાનું આરાધન કરો. બોલીએ શ્રી કરણી.